பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, பக்தியும் ஹிருதயமும். பக்தியின் அன்பும் நைச்சியபாவமும் உண்டாகி விருத்தியாகிற போது இதுவரை பண்ணின சாதனைகளால் லேசாக, அதாவது ஒல்லியாக ஆன மனஸ், புத்தி ஆகிய இரண்டையும் அகங்காரம் அப்படியே ஹிருதயத்திற்குள் உறிஞ்சிக் கொண்டுவிடும். பக்தியில், சரியான சத்தியமான பக்தியில் ஆத்ம நிவேதனம், அதாவது பரமாத்மாவுக்கு ஜீவாத்மா தன்னை நிவேதனம் செய்து கொள்வதான பக்தியில் புத்திக்கு வேலையில்லை என்று எல்லோருக்கும் தெரியும். அது மட்டுமில்லை, அங்கே மனசுக்கும் வேலையில்லை. சங்கல்ப விகல்ப மயமானதே மனஸ். அந்த இரண்டுக்கும் நிஜமான பக்தியில் வேலையில்லை. உன் சங்கல்பம் தை வில் என்று கிடக்கிற நிலை அது என்று கிடக்கிற நிலையே அது. பக்தி உணர்ச்சி மனஸ் உண்டு பண்ணி அனுபவிக்கிற அநேக உணர்ச்சிகளை சேர்ந்ததில்லை. பக்தி பாவங்கள் என்பதாக வாத்சல்யம், மதுரம், தாஸ்யம் என்று பலது சொன்னாலும் இவற்றுக்கும் சாதாரணமாக ஒரு தாயார் குழந்தையிடம் வைக்கும் வாத்சல்யம், பதிபத்னிகள் பரஸ்பரம் கொண்டிருக்கும் பிரேமை, ஒரு விசுவாச வேலைக்காரன் பிரபுவிடம் காட்டுகிற பணிவு ஆகியவற்றுக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்குமாக இருக்கும். அடுத்தகத்து குழந்தையிடம் ஒரு ஸ்திரீ வைக்கும் பிரியத்திற்கும் சொந்த குழந்தையிடம் வைக்கும் வாத்சல்யத்திற்கும் எத்தனை வித்தியாசம் இருக்கும்! அதைவிட ஜாஸ்தி இவளுடைய வாத்சல்யத்திற்கும் பகவானிடம் ஒரு பரம பக்தர் காட்டுகிற பக்தி வாத்சல்யத்திற்கும் இருக்கும். இப்படியேதான் பிரேமை, தாஸ்யம் முதலானவை பக்தி ரூபமாக அவனிடம் செலுத்தப்படும் போதும் நமக்கே எவன் மூலமோ அவனை குறித்து உண்டாவதால் இந்த உணர்ச்சிகள் மனசின் உணர்ச்சிகளை விட மகா சக்தி வாய்ந்த தனி கிளாஸான பரிசுத்த பாவங்களாக இருக்கும். ஆக நிஜமான பக்தி மனசின் காரியமில்லை. மனசின் ஆட்டங்கள் இல்லாமல் இன்னும் ஆழமாக ஒருபோதும் ஆடாமல் நான் என்கிற ஸ்திரமான மூல உணர்ச்சியாக உள்ள அகங்காரத்திலிருந்தே உண்டாவது பக்தி. அதோடு அந்த அகங்காரத்தை போஷித்து வளர்த்துக் கொள்வதற்காக இல்லாமல் அதை ஒல்லி பண்ணி ஆத்மஸ்தானத்திற்குள் போய் தனக்கும் மூலமான ஒரே தானிடம் கரைய பண்ணுவதற்காக உண்டாவது. கரைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதற்காக ஒன்று இருந்துதானே ஆகணும். சிரித்து இருந்துதானே தொலையணும் என்பதற்காக இருக்கிற ஒன்றாக அப்போது அகங்காரம் ஆகிவிடும். அகங்காரம் பக்தி செய்வதாக இல்லாமல் பக்தி செய்வதற்காகவே அகங்காரம் இருப்பதாக இருக்கும். நினைவு மறக்காமல் இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், அத்வைத லட்சியத்தில் வருகிற இந்த பக்தி சாதாரணமாக பக்தி என்று சொல்லப்படுவது போல விதவித ரசானுபவத்தையே லட்சியமாக கொண்டதல்ல என்பது. அப்போது அந்த ரசானுபவத்திற்காக ஒரு தனி ஜீவன் நானே விடாமல் வைத்துக்கொண்டேதான் இருக்க வேண்டியிருக்கும். பக்தியே முடிவு, அதுவே முக்தி என்கிற சித்தாந்திகள் அப்படித்தான் சொல்வார்கள். ஆனால் இங்கேயோ
சாஸ்வதமாக பக்தி பண்ணிக்கொண்டே இருப்பதற்காக சாஸ்வதமாக அகங்கார ஜீவியும் இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை எடுபட்டு போய்விடுகிறது. அகங்காரத்தை அன்பினால் கரைக்கிறதல்லவா இங்கே உத்தேசமே. சாஸ்வதமாக எப்படி கரைக்க முடியும்? கரைந்து கரைந்து ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் கரைய ஒன்றுமே இல்லை என்றுதானே அகங்காரம் அழிந்து விட வேண்டியிருக்கும். மேலே மேலே பக்தியை கோட்டிங் கொடுத்து கொண்டு போவது என்றால் சாஸ்வதமாக அப்படி பண்ணிக்கொண்டு போகலாம். கோட்டிங்காக இல்லாமல் ஆசிட் போட்டு போட்டு கரைக்கிறது என்றால் அது எப்படி சாஸ்வதமாயிருக்கும்? இங்கே அகங்காரத்திற்கு ஆசிடாகத்தான் பக்தி. அப்படி பக்தியில் தன்னை கொடுத்துக் கொள்ளும் போது அகங்காரத்தின் ஸ்தானமான ஹிருதயத்தில் அகங்காரம் மெலிந்து மெலிந்து பக்தியே வியாபித்து அது பக்தியின் ஸ்தானம்தான் என்னும்படியாக ஆகிவிடும். அப்படி பக்தியில் பக்குவமாகி ஆசிரமம் வாங்கிக் கொண்டு பக்தியோடு கூட, அதாவது அகங்காரத்தை லட்சியத்திலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அன்போடு கரைத்து ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனங்களை பண்ணிக்கொண்டே போனால் பக்தி ஹிருதயத்திலேயே நன்றாக வேகமாக பொங்கிக் கொண்டு வருவதில் அகங்காரம் என்கிற உணர்ச்சி அடிபட்டு போகிறதோடு கூட அது முழுக்க அடிபட்டு போகிறதற்கு முந்தியே ஹிருதயம் என்று பௌதிகம் மாதிரி இருக்கிற ஸ்தானம் பக்தியினுடைய சூக்ஷ்ம அணுக்களாலேயே ரும்பினதாக ஆகிவிடும். அகங்கார ஸ்தானமான ஹிருதயத்தை பற்றி உபனிஷத்துக்களில் வருகிற இடங்களிலெல்லாம் ஆச்சாரியாள் அதை மாம்சபிண்டம் என்றே சொல்லியிருப்பார். சாந்தோக்கியம், பிருகதாரண்யகம். ஆனாலும் அப்படி சொன்னதால் முழுக்க ஸ்தூலமான அவயவம் என்று நினைத்துவிடக் கூடாது. அதனால்தான் பௌதிகம் மாதிரியான ஸ்தானம் என்றது. ரத்தத்தை பாய்ச்சுகிற ஹிருதயம்தான் முழுக்க ஸ்தூலம். இந்த ஹிருதயமோ ஸ்தூலத்திற்கும் சூக்ஷ்மத்திற்கும் நடுவில் வருவது. யோகிகள் சொல்லும் சக்கரங்கள் நாடிகளில் அநேகம் முழு சூக்ஷ்மம். எந்த எக்ஸ்ரேயிலும் அவை அகப்படுவதில்லை. இந்த ஹிருதயமும் எக்ஸ்ரேயில் விழாதுதான். ஆனாலும் அந்த அளவு சூக்ஷ்மமும் இல்லை. ஸ்தூல ஹிருதயத்தால் நடக்கும் இரத்த ஓட்டம், ஸ்தூலமான சுவாசகோஷத்தால் நடக்கும் மூச்சின் ஓட்டம், ஸ்தூலமான மூளையின் ஏவுதல்களின்படி நடக்கும் நாடிகளின் ஓட்டம், ஸ்தூலமான ஜீரணக்கருவிகள் முதலியவற்றிலும் அவற்றின் குழாய்களிலும் நடக்கும் காரிய ஓட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பிடித்து ஒரு தினசாக கண்ட்ரோல் பண்ணி ஜீவசத்தை ஊட்டுவது இந்த ஹிருதயம்தான். அதிலிருந்து புறப்படும் நாடிகளை கொண்டு இந்த கண்ட்ரோல் செய்யும் காரியத்தை பண்ணுகிறது. ஜீவனின் நான் என்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் ஒரு சரீரத்தில் என்ன நடக்க முடியும்? அதனால்தான் அகங்காரஸ்தானமான ஹிருதயத்திற்கு இந்த பவர் கொடுத்திருக்கிறது. ஸ்தூல சரீர விஷயங்களே ஜீவ சமூகத்திற்கு முக்கியமாக இருந்து அவற்றையே இது கண்காணித்து நடத்தி கொடுக்க வேண்டியிருப்பதுதானோ என்னவோ. இதையும் செமி ஸ்தூலமாக வைத்திருக்கிறது. அப்படி ஓரளவு ஸ்தூலமாக இருப்பதே அகங்காரம் கரையணும் கரையணும் என்று அபியாசம் பண்ணும்போது சூக்ஷ்மமாகி ஆகாசம் என்னும்படி ஆகும். இன்னும் அதிசூக்ஷ்மமான காரண ஆகாசமாக ஆத்மஸ்தானம் இருக்கிறது. ஹிருதயத்தின் மையத்வாரமாக அந்த சூக்ஷ்ம தரத்திற்கு ஸ்தூலம் செமிஸ்தூலம் எதுவும் நேரே போக முடியாது. நன்றாக கிருஷப்படுத்தி ஒல்லி பண்ணி சூக்ஷ்மமாக்கித்தான் சூக்ஷ்மதரத்திற்குள் பிரவேசிக்க வைக்க முடியும். அந்த அகங்கார காஷ்யத்தை மெலிதாக்குவதைத்தான் பக்தி என்பது செய்கிறது. பக்தி பழுக்கிற போது ஹிருதயம் பூராவும் பாய்வ மாம்சத்திற்கும் நாடிகளுக்கும் மேலாக பிரகாசித்துக் கொண்டு அன்பு மட்டுமே இருக்கும். அதனால்தான் அதையே ஹிருதயம் என்பது. அன்பு இல்லாதவர்களை ஹிருதயம் இல்லாதவர் என்கிறோம். சில சமயம் இரண்டையும் சேர்த்து பிரேம ஹிருதயம், அன்பிதயம் என்று சொல்கிறோம். அந்த கரணத்தின் 4 உறுப்புகளில்
எதையுமே இப்படி அதன் ஸ்தானத்துடன் ஒற்றுமைப்படுத்தி சொல்லும் வழக்கில்லை என்பதை கவனிக்கணும். மனசின் ஸ்தானம் கழுத்தானாலும் நல்ல மனசுள்ளவர்களை கழுத்துள்ளவர் என்பதுண்டா? அதே மாதிரி நிரம்ப புத்தியுள்ளவர்களை முகமுள்ளவர் என்றும் சொல்வதில்லை. ஏனென்றால் மாம்சமயமான இந்த ஸ்தூல அவயவங்களில் அந்த அந்தக்கரண அவயவங்கள் ஒரு நாற்காலியில் ஆசாமி உட்கார்ந்திருப்பது போல இடம் பெற்றிருப்பதோடு சரி. நாற்காலியையே ஆசாமியாக சொல்ல முடியாதல்லவா? ஹிருதயம் என்பதும் கூட செமிஸ்தூலமாயுள்ள போது அதில் இப்படி உட்கார்ந்திருப்பது அகங்காரம் என்று சொன்னேன். ஆனாலும் ரொம்பவும் அகங்காரம் உள்ளவர்களை ஹிருதயமுள்ளவர் என்பதில்லை. சூக்ஷ்மபூதமான ஹிருதயத்தில் அன்பு அணு அணுவும் ஊடுருவி வியாபித்திருப்பது போல மற்ற எதுவும் இல்லாததால் தான் அன்பையே ஹிருதயம் என்பது. பகவானே ஹிருதயவாசி என்கிற போது கூட செமிஸ்தூல ஹிருதயத்தில் அகங்கார ஜீவனாக வேஷம் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறவன் அவன்தான் என்ற அர்த்தத்தில் அப்படி சொல்லாமல், அன்பே அதன் உச்சியில் பக்தியாகி ஸ்தூலத்தை சூக்ஷ்மமாக குழைத்துவிட்ட நிலையில் அதனுள்ளே பிரகாசமாக தெரிகிறவன் என்ற அர்த்தத்தில் தான் சொல்கிறோம். இவ்வளவு விளக்கமாக விஷயம் தெரியாவிட்டாலும் பக்தி பிரேமையில் பிரசன்னமாயிருப்பவன் என்ற அளவில் புரிந்து கொண்டு சொல்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. யாதும் நிலையில்லை, யாண்டும் பயனில்லை, யாரும் துணையில்லை அறிந்தேனே. யாதும் நிலையில்லை, யாண்டும் பயனில்லை, யாரும் துணையில்லை அறிந்தேனே. மோதும் அலையன மோக வலைப்பட்டு மோசம் போகாதனை காப்பாயே. போதும் போதும் இந்த போதை தரும் இந்த போக பிறவி இனி வேண்டேனே. ஓதும் வேதமாய் ஒளிரும் சந்திர சேகர இந்திர குருநாதா. வேதமிலாதுயர் பெரியோர் உறவினில் பேருண்மை காண முயல்வேனே. கீதமிசை துன் கழலினை தொழுது காலமெல்லாம் நான் பணிவேனே. பாதமே எனக்குயர் பதமென உணர்ந்து பற்றிய உந்தனை அடைவேனே. வேதமும் சாரமும் உபநிடதமும் நீ. வேதமும் சாரமும் உபநிடதமும் நீ. வேதாந்தமும் ஆன பெருமானே. வேதாந்தமும் ஆன பெருமானே. ஓதும் வேதமாய் ஒளிரும் சந்திர சேகர இந்திர குருநாதா. வேதமும் சாரமும் உபநிடதமும் நீ. வேதாந்தமும் ஆன பெருமானே. உலகத்துல எதுவுமே நிலை இல்லை, பயன் இல்லை, யாரும் துணை இல்லைன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுறது. அலையன
மோதக்கூடிய அந்த மோக வலையில பட்டு நான் மோசம் போகாத என்னை காப்பாற்றணும். இந்த போதை மிகுந்த இந்த வாழ்வு எனக்கு போரும், போகங்கள்லாம் போரும், எனக்கு வேண்டாம். வேத சாரமாக வழங்கக்கூடிய மகா பெரியவா நீங்க எனக்கு அருள் பண்ணணும். எப்பவுமே பேதமில்லாத உயர்ந்த பெரிய ஒரு உறவுல நான் உண்மையாக நான் ஈடுபட நான் இனிமே முயல்வேன். உன்னை பாடி உன்னுடைய பதங்களை நாடி தொழுது காலமெல்லாம் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை நல்ல முறையிலே அமைத்துக் கொள்வேன். உன்னுடைய பாதமே எனக்கு உயர்ந்த பதம் அப்படின்னு நான் உணர்ந்தேன். உன்னை இன்னைக்கு சரணம் அடைஞ்சுட்டேன். வேத சாரமாகவும் உபனிட சாரமாகவும் வேதாந்த சாரமா இருக்கக்கூடிய என் பெருமானே, சந்திரசேகர மகாகுருவே, என்ன நீ காப்பாற்றணுங்கிற மாதிரி இந்த திருப்புகள்ல நம்ம பாடியிருக்கோம். இது ஆகிர் பைரவி அப்படிங்கிற ராகத்துல அமைஞ்சிருக்கு. இப்படி பெரியவாளையே சரணம்னு அடைஞ்சு யாராலையுமே தீர்க்க முடியாது அப்படிங்கக்கூடிய ஜாதியை குணப்படுத்திய ஒரு கதையை நம்ம முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு விபத்தினால ஒருத்தருக்கு ஏற்பட்ட குறைய விட பெரியவா எப்படி போகிறதுக்கு வழி பண்ணினா அப்படிங்கறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இவர் ஒரு பக்தர். அநேகமா நம்ம எடுத்துக்கிற கதை எல்லாமே முன்னாடியே பெரியவாளுடைய பக்தாளத்தான் இருப்பா. இல்லைன்னா பெரியவாளை பத்தி கேள்விப்பட்டு தரிசனம் பண்ணப்புறம் பக்தாள ஆயிருப்பா. அப்படி ஆனவாள்லாம் பெரியவாள் அப்புறம் விட்டதே கிடையாது. இன்னைக்கு அப்படியே பெரியவாளுக்கு குடும்பத்தோட சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்கிட்ட விளையாடினார் இல்லையா சிவபெருமான், உன் குடும்பமே எனக்கு அடிமைன்னு சொல்லி, அது மாதிரி எல்லாரும் அப்படி பெரியவாளுக்கு தன் குடும்பமே அடிமைன்னு சொல்லி வாழக்கூடியவாள் நிறைய இருக்கா. அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பம் தான் ரொம்ப சந்தோஷமா நல்லா வாழ்ந்து இருந்தது. கொஞ்சம் பெரிய குடும்பம், 7 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம், 4 குழந்தைகள், அம்மா அப்பா, அவளுக்கு ஒரு அம்மாவோ யாரோ ஒருத்தர் கூட, இப்படி. ஆனா வருமானம் அந்த அந்த குடும்பத்திற்குடைய தலைவர்னு சொல்ல ஒருத்தரோட வருமானத்துல ஓடிட்டு இருந்தது. மூத்த பையன் ஏதோ உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டு அப்பதான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த பையன் ஒரு விபத்துல மாட்டின்னு விட்டான், ஒரு ஆக்சிடென்ட். அந்த விபத்துல மாட்டின்ற போதுதான் ஆரம்பிச்சது அவளுக்கு தொந்தரவு. என்ன தொந்தரவு ஆரம்பிச்சதுன்னா, அவனுக்கு வைத்தியம் பண்ணதுக்கு முதல்ல அவட்ட பணம் இல்ல. 2வது வைத்தியம் பண்ணி எல்லாத்தையும் செலவு பண்ணா வீட்டை நடத்த முடியாது, காலட்சேபம் பண்ண முடியாது, வாய்க்கும் கைக்கும் தான் எட்டரா போல இருந்தது. அம்மா அப்பா 2 குழந்தைகள் ஒரு ஊர்ல இருக்கா, மூத்த பையனும் கூட 2 குழந்தைகளும் இன்னொரு ஊர்ல இருந்து இருக்கா. அந்த 2 குழந்தைகள அண்ணா அந்த மூத்த பையன் தன்னால பாத்துட்டு இருந்தான். அம்மாவைய இன்னொரு குழந்தையும் இவர் தன் ஒய்ஃபையும் இன்னொரு இடத்துல பாத்துருந்தார். இப்ப இந்த மூத்த பையனுக்கு அடிபட்டு என்ன கோளாறு வந்துடுச்சு அப்படின்னு கேட்டாக்க, உடம்புக்குள்ள அந்த சிறுநீரகத்துல ஒரு டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. அந்த சிறுநீரகத்துல டேமேஜ் ஆச்சுன்னு ஏதோ நரம்புகள்லாம் நசுங்கி போயிடுச்சு. அது போனதுனால அந்த பையனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுனாக்க, சிறுநீர் கழிக்க முடியாது, அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம். அப்ப அதுக்கு என்ன குணப்படுத்துறதுக்கு வழின்னா, அதுக்கு ஒரு ஹோல் போட்டு டியூப் போட்டு வெளில வச்சிருவான். ஒண்ணு வீட்டோடயே இருக்கணும், இந்த டியூப்ல வர கலெக்ஷன் எல்லாம் வெளில கொட்டின்னு இருக்கணும். இல்லன்னா ஒரு பை மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ள அந்த டியூபை கனெக்ட் பண்ணி அப்பப்ப போய் அந்த பைய கிளீன் பண்ணிட்டு வரணும். எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா? இத்தனை ஒரு இதை தாங்கக்கூடியதா, இது தாங்க முடியாத ஒரு வேதனை இல்லையா? இதுல இருந்து எப்படி மீள்றதுன்னு தெரியல. என்னன்னோ பண்ணி பார்க்கலாம், ஒன்னும் நடக்கல. சரி, வைத்தீஸ்வரன் யாரு? பேஷஜம் விஷக் இல்லையா? எல்லா வியாதியும் போக்கக்கூடிய பெரிய வைத்தியன் யாருன்னா நம்ம வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இருக்கிற சுவாமியை விட இன்னும் சிறந்த நம்ம வைத்தியநாத சுவாமியாக இருக்கக்கூடிய நம்ம மகாபெரிவா தானே. நேரா அவகிட்ட போயிட்டா. குடும்ப செலவுக்கே தத்தளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த குடும்பம் இந்த பையனுக்கு எப்படி இது பண்ண முடியும்? ஒரு பெரிய டாக்டர் போய் பார்த்தா அந்த டாக்டர் சொல்லிட்டா அதுக்கு நிறைய லட்சக்கணக்கில் பணம் இப்பவே ஆகும், அவ்வளவு லட்சம் செலவு பண்ணினாலும் இது சரியாகுமா ஆகாதான்னு என்னால உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது, நீங்க தீர்மானம் பண்ணிட்டு வாங்க, 50-50 தான் சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார். வேற வழியில நேர பெரியவாட்ட வந்துட்டார். பெரியவாட்ட கை கட்டுண்டு கண்ணீரும் கம்பலையுமா கதறினார். பெரியவா, இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து, மூத்த பிள்ளை இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுத்து, ஆக்சிடென்ட்ல இந்த மாதிரி சிறுநீரகம் பாதிப்பு ஆயிடுத்து, அது இன்னும் சொல்றா அதுல இருந்து வர நரம்புகள் எல்லாம் குழாய்கள் எல்லாம் நசுங்கி போயிடுத்துங்கிறா, அது எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கிறா, அதுக்கு சில லட்சங்கள் செலவாகுங்கிறா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, அப்படியே சுத்தி பார்த்தா அந்த கூட்டத்துல ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார். நீ வேலூர்ல இந்த அமெரிக்கன் ஆஸ்பத்திரியில் தானே வேலை பார்க்கற, அங்க பட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்டர் இருக்கார்ல, அவர் இந்த யூராலஜிஸ்ட் தானே அவர் இல்லையா? இந்த மாதிரி கிட்னி சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் பார்க்கறவர் தானே அவர், உனக்கு அவர் நல்ல பரிச்சயம் தானே? அவர் சொன்னார், ஆமா தெளிவா ரொம்ப பரிச்சயம் எனக்கு, நான் கூட தானே வேலை பார்க்கறேன்.
அவருக்கு பெரியவா கிட்ட ரொம்ப ஒரு பக்தி உண்டு. ரொம்ப நினைச்சுட்டே இருப்பார், எப்பவும் பெரியவாளை பத்தி சொல்லிட்டே இருப்பார். அவர் வந்து கர்நாடகாக்காரர், ரொம்ப அதீதமான ஒரு நல்ல மனுஷன், நல்ல தர்மேஷனும் கூட, ரொம்ப நேர்மையானவரும் கூட. பெரியவா சொன்ன அப்படின்னு நீ உண்டு பண்றியா, இவா பையனை நாங்க அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சுன்னு வர சொல்றேன். அந்த ஆஸ்பத்திரியில நீ சொல்ற ஒரு நிபுணர்னு, அந்த நிபுணர்கிட்ட சொல்லி நான் அனுப்பிச்சேன்னு சொல்லி இவாளுக்கு எவ்வளவு சர்வீஸா பண்ண முடியுமோ பண்ணி இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் சரி பண்ணி தர சொல்லி அந்த அம்பிக்கு அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், நான் பண்றேன் பெரியவா, ஆனா அவர் எப்படி இது எடுத்துப்பான்னு தெரியாது, ஆஸ்பத்திரி எப்படி எடுத்துக்கோன்னு தெரியாது. நான் சொல்றேன் அட்மிஷனுக்கும் அவர் ட்ரீட் பண்றதுக்கு நான் வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கறேன், மற்றபடி பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா. என்ன ஆச்சு, இந்த அம்பி அழைச்சிட்டு அவ வேலூர் அமெரிக்கன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டா. இதுக்கு நடுவுல பெரியவா சொன்ன இருக்காரு ஒரு டாக்டர், அவர் போய் இந்த பட்டுங்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிட்ட போய் சொல்லி, இந்த மாதிரி மகா பெரியவா ஒரு கேஸ் அனுப்புறா, அந்த அம்பிக்கு ஆக்சிடென்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி கிட்னி டேமேஜ் ஆகி நரம்பெல்லாம் நசுங்கி போயிடுதான். சரி அழைச்சின்னு வர சொல்லுன்னா அழைச்சின்னு போனா அவர் வந்து எக்ஸாமின் பண்ணார். அந்த காலத்துல எல்லாம் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து பார்ப்பா இல்லையா, எல்லாம் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அவரும் என்ன சொன்னார், பெரியவரே அனுப்பிச்சிருக்கிறதுனால நான் கண்டிப்பா இதுல முயற்சி பண்ணி என்னால் ஆனது எல்லாத்தையும் நான் பண்றேன், அது சரி ஆகிறது ஆகாது பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தை பொறுத்திருக்கு அப்படி சொன்ன. அட்மிட் பண்ண மறுநாளே அவருக்கு சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணி அந்த நரம்பெல்லாம் இதெல்லாம் எப்படி எப்படி சேர்த்து எப்படி எப்படி ரிப்பேர் பண்ணி எங்கேருந்து எந்த நரம்பு எடுத்து சேர்க்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டா. ஒரு வாரம் ரெஸ்ட் ஆச்சு. அப்புறம் பார்த்தா பையன் நார்மல் ஆயிட்டான், பழையபடி எல்லா உபாதியும் நீங்கி பழைய நார்மல் பையனா ஆயிட்டானா. ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அப்பா அம்மாக்கு. பையனை நேர அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு கூட வரலையாம், நேர காஞ்சிபுரத்துக்கு அழைச்சின்னு போய் பெரியவாட்ட கூட்டின்னு போய் பெரியவாள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தன்னுடைய நன்றி கடனை தெரிவிச்சுண்டு பெரியவாளோட அனுகிரகத்தோட அந்த பையனுக்கு கல்யாணமும் பண்ணி வச்சு கல்யாணம் கார்த்திகளாகி குழந்தை குட்டிகளோட அந்த பையன் ஓஹோன்னு இருந்து உத்தியோகத்துல நல்ல சிறப்பா பணியாற்றி நல்ல ப்ரமோஷன்லாம் வாங்கிண்டு நல்ல சம்பளம் கை நிறைய வாங்கிண்டு அப்பா அம்மாவெல்லாம் காப்பாற்றி தன்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரையும் காப்பாற்றி ஓஹோன்னு அவர் இருந்ததாக நமக்கு எல்லாரும் சொல்லி நமக்கு கேள்வி. அப்படியே நாமளும் பெரியவாளுடைய பாதங்களை கெட்டியமா பிடிச்சுட்டோம்னு சொன்னா உன்னை தவிர வேற யாரும் கிடையாது. அந்நியதா சரணம் நாஸ்தி துவமேவ சரணம் மம தஸ்மாத் காருண்ய பாவேன ரக்ஷ ரக்ஷ மகாபிரபோ அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா கால உன்னை தவிர வேற யாரும் எனக்கு கதி கிடையாது, நான் உன்னை சரணம்னு அடைஞ்சுட்டேன், என்ன உன்னுடைய வாத்சல்ய பாவத்தினால நீ காப்பாற்றணும்னு அடைஞ்சிட்டோன்னு பெரியவா நம்மளை கைவிட்டுருவாளான்னு? நிச்சயமா கைவிட மாட்டா. நம்ம நினைச்ச காரியங்கள்லாம் நடக்கும், நம்ம கஷ்ட நஷ்டங்கள் கவலைகள்லாம் தீரும் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்மா. பெரியவா இப்போ எங்கேயானு கிளம்புறாளான்னு, யாத்திரை கிளம்புறாளான்னு. உடனே பெரியவா ஆமான்னு தலையாட்டிட்டு ரிக்ஷாவை கையை காமிச்சா. ரிக்ஷா எங்கே கொண்டு வான்னா, ரிக்ஷா வெளியில் இருக்கு, எடுத்துன்னு வர சொன்னா. உடனே ரிக்ஷாவும் வந்துடுத்து. பெரியவாளும் ரிக்ஷாவை பிடிச்சின்னு கிளம்ப ஆரம்பிச்சாச்சு. போகணும்னா இந்த கோவிலுக்குள்ளால கோவில் கதவை திறந்துன்னு வெளியில போகணும் அப்படின்னா கதவு சாத்திருக்கு. உடனே இந்த ஏகாம்பரம் என்ன பண்ண, இந்த வாட்ச்மேன் எல்லாம் கூட்டு விட்டு பார்த்தாரு, ஒருத்தரும் ஏந்திருக்கல. ராத்திரி 1:30 மணி 2 மணிக்கு யாரும் ஏந்திருப்பான். உடனே தட்டி கிட்டி எழுப்பி அப்புறம் தூங்கின்னு இருக்கிற மற்றவாளெல்லாம் போய் எழுப்பி அவசரம்னு எல்லாரும் வாரி சுட்டுன்னு கிளம்பினா பெரியவா கிளம்பியாச்சு. கிளம்பி நேரம் இந்த கட்ராம்பூர் வழியால வந்துட்டு இருக்கா. வரா 2:30 மணிக்கு இருக்கும். இந்த கட்ராம்பூருக்கு கட்ராம்பூர்ல அங்கதான் முன்னால முருகன் கோவில் அப்படின்னு. இந்த கோவில்ல ராத்திரி 1:30 மணி 2 மணிக்கு திறந்துருக்குமா, கதவை சாத்தி இருக்கு. வெளியிலேருந்தே இந்த முருகனை ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா. இவ கிளம்பலாங்கிறதே இந்த சலசலப்பு கிட்ட அங்க இருந்து இந்த பூஜைகரை வாழலாம் ஏந்துட்டா. அவ ஓடி ஆஹா பெரியவா அப்படி வந்துட்டா, வாசல்ல வந்து நிற்கிறா, உள்ள வரணும் அப்படின்னு. சரி இவ கூட்டத்தினால உள்ளுக்குள்ள போனா சித்த நேரம் இருந்தா. சித்த நேரம் இருந்தோன்னு அங்க உட்கார்ந்துன்னு கூட இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் உடனே ஒரு விஸ்ராந்தி.
சரி பெரியவா இங்க வந்து இருக்க போலாவளுக்கு சித்த நேரம் படுத்துன்னு விட்டு வெடிகாலத்தால ஏந்துன்னு அதுக்கப்புறம் மற்ற காரியத்தை பார்க்க போறாளாக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இவாள்லாம் சித்த கிடைச்ச இடத்துல தலையை சாக்கலாம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்துல அங்கேருந்து ஏந்துனுட்டா, கிளம்பிட்டா. சரி இவாளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு யாத்திரை கிளம்பியாச்சு அப்படின்னு. இப்படி கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமா வர வழியில ஒரு துங்கபத்ரா வாய்க்கால், அந்த வாய்க்கால்ல ஸ்நானத்தையும் பண்ணா. கிட்டத்தட்ட 4 மணி ஆயிடுத்து போல இருக்கு. ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து நேர நடந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்துல அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில், அந்த கோவிலுக்கு போனா. கோவில்ல போய் இவ உட்கார்ந்துண்டா. அன்னைக்கு பொழுது ஒழிஞ்சுடுத்து ஏகாதசி திதி. அங்க போய் அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோவில் இருந்தா. அப்படி இருக்கிறதே மஞ்சக்குடி ராஜகோபால சாஸ்திரிகள், எம்.ஆர். கிருஷ்ணமூர்த்தி முதலான பக்தாள்லாம் பிரமுகாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. அன்னைக்கு அங்கேயே இருந்தா பெரியவா அந்த அனந்த பத்மநாபர் கோவில்லையே. மறுநாளைக்கு துவாதசி அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணணும். இவ ராத்திரி 1:30 மணிக்குன்னா கிளம்பி ஹம்பியிலேருந்து கிளம்பி வந்திருக்கா. இவ எல்லாரும் அறத்தூக்கத்துல இருந்துன்னு வாரிச்சுட்டுன்னு வந்திருக்கா. அதனால வேற ஒன்றும் சாமான்லாம் எடுத்துக்கல. உடனே ஸ்ரீகண்டன்னு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணுறவர் வந்து ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னார். பெரியவா ஒண்ணுமே சொல்லாத கொள்ளாத கிளம்பி வந்துட்டா, நாமளும் தூக்க கலக்கத்துல வாரி சுருட்டுன்னு ஓடி வந்துட்டோம். இப்போ பொழுது ஒடிஞ்சாக்க பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணும். துவாதசி முதல் நாள் ஏகாதசிக்கும் ஒன்றும் சாகாரம் இல்லை, பிக்ஷை இல்லை, உபவாசம் இருந்திருக்கா. அதனால சீக்கிரம் துவாதசி பாரணை பண்ணணும். அதுக்கெல்லாம் சாமானமான வேணும், பாத்திரங்கள்லாம் வேணும்னா இனிமேல் ஹம்பி போய் எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதே ஏகாம்பரஞ்சனே எல்லாம் கவலைப்படாத, காலங்கார்த்தாலே என்ன நீங்கள் யாரானு வந்த வாழ்கிட்ட காரு இருக்கும், அதை எடுத்துன்னு போய் நம்ம ஹம்பியில் போய் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சரி அப்படின்னா ராத்திரி வெள்ளம் படுத்துட்டுருக்கா ஏகாதசி. அப்போ ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட பெரியவாளுடைய யாத்திரை பண்ணியிருந்தார். பெரிய ஒரு தபஸ்வி. அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு தபஸ்வி அப்படின்னா பெரியவா சொன்ன ஒரு விஷயத்திலேருந்தே இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பெரியவா அந்த ஓடாச்சேரி சுவாமியில ஒரு தரம் நாய் கடிச்சுடுத்து. நாய் கடிச்சாக்க ரொம்ப எல்லாருமே பயப்படுவாளோ இல்லையோ. நாய் கடிச்சுடுத்துனா இனிமே தொப்புளை சுற்றி அத்தனை ஊசி போடணும், இந்த ஊசி போடணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும் அப்படிலாம் எல்லாரும் பயந்துன்னு இருக்கா. உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த நாய் கடிச்ச இடத்துல துளி சுண்ணாம்பு வை, தடவு, ஒன்றும் வேண்டாம், சுவாமிகளுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது அப்படின்னா. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, அவர் தினம் நிறைய ஆவர்த்தி பிரணவ ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால அவர் ஜபம் பண்றதுனால அவருக்கு மந்திர சித்தி இருக்கு. அதனால அவர் நாய் கடிச்சது விஷக்கடி ஒன்றும் பண்ணாது, நீ கவலைப்படாது அப்படின்னு. ஏக்கு சொல்றேன், ஓடாச்சேரி சுவாமிகள்ங்கிறவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு பெரியவா வாக்கில் அவர் நிறைய பிரணவ ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவருக்கு ஒன்றும் பண்ணாது, பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படின்னு சொன்னா அவர் எவ்வளவு உத்தம சுவாமிகளா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு தெரியறது. இந்த சுவாமிகளும் கூடவே வந்துட்டு இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணினார், முழுக்களும் தூங்காதே பெரியவாள்கிட்ட ஏதோ பேசிட்டு ருத்ரத்தை சொல்றாரு, சமக்கத்தை சொல்றாரு, உபநிஷத் பாராயணம் பண்ணிட்டு இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்க. முழுக்களும் ஓடித்து மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சது. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சா பெரியவாளுக்கு துவாதசி வந்துடுத்து. துவாதசியில பாரணம் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், முதல் நாள் ராத்திரி பிளான் பண்ணினபடி ஸ்ரீகண்டனும் ஏகாம்பரமா சேர்ந்துட்டு ஹம்பிக்கு போய் பாத்திரங்கத்திரம்லாம் எடுத்துன்னு சாமான்லாம் எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ள இங்க 8 மணி ஆயிடுத்து. 8 மணி வரந்தாக்க என்ன ஆச்சுன்னார், பெரியவா ஸ்நானமாயி அனுஷ்டானமாயி 2 கால அனுஷ்டானமாயி 2 கால பூஜை எல்லாம் ஆகி பிக்ஷைக்கு வந்து உட்காந்துட்டாச்சு. 8 மணிக்கு பார்த்தா ஸ்ரீகண்டனுக்கு ஷாக்கா இருக்கு. நாம இப்பதான் சாமானமெல்லாம் தூக்கின்னு வரலாம் அப்படின்னா பெரியவா அதுக்குள்ள பிக்ஷைக்கே தயாராயிட்டாளே அப்படின்னு. அதுக்குள்ள பெரியவாள்கிட்ட கூட இன்னொருத்தர் கைங்கரி மண்டவா யாரும் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தருப்பாலோ இல்ல பாலுன்னு இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணிட்டார், பெரியவா அது மாதிரி பண்றத பார்த்தோன்னே வா பிக்ஷைக்கு இந்த டயத்துக்கு வருவான வாழல ஒரு அனுமானம் பண்ண முடியும். அவர் ஏதோ இருக்கிறத வச்சுன்னு தயார் பண்ணி வச்சுட்டார், பண்ணின்னு இருக்கார். இவர் மத்த எல்லாம் கொண்டு வந்து பிரமாதமா பிக்ஷை பண்ணிக்கணும் துவாதசிக்கு பெரியவாளுக்கு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்னு எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து அதுக்குள்ள பெரியவா தயாரே ஆச்சு. உடனே ஸ்ரீகண்டன் அவசரமா குளிச்சு எழுச்சிட்டு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி பெரியவாளுக்கு ஏதானு சேர்க்கணும் அப்படின்னு. அது என்ன பண்ணார், இந்த ஏகாம்பரத்துல உன் பேச்ச கேட்டா அப்படிதான், நீ சொன்னேன்னு கர்த்தால போய் சாமான்லாம் எடுத்துன்னு வந்து எல்லாம் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னாக்க பெரியவா பேர் அதுக்குள்ள பிக்ஷைக்கு வந்துட்டா, உன் பேச்ச கேட்டாலே இப்படிதான் அப்படின்னு. அவர் காரணம் என்ன, தாபம். பெரியவா முதல் நாள் உபவாசம் இருந்திருக்கா, துவாதசிக்கு நம்ம அழகா என்ன பண்ணி போட முடியலையே அப்படிங்கிற தாபம். அப்படி எல்லாம் ஆச்சு. ஒரு வழியா பிக்ஷை எல்லாம் ஆச்சு. எல்லாம் ஆனோன்னு
இவாள்லாம் முத நாளே 1:30 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி ராமுழுக்கெல்லாம் தூக்கம் இல்லாதெல்லாம் இருந்து இப்படிலாம் வந்திருக்கா இல்லையா, பெரியவாளும் பெற்று பண்ணா, மற்றவாளும் துவாதசி பாரணை பண்ணாலும் இல்லையோ 10 மணிக்கு கிளம்பிட்டா. 10 மணிக்கு கிளம்பி நேராக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயாச்சு. அங்கே வேணுகோபால சுவாமி கோவில் அங்கே போயாச்சு. போனால் இந்த ஏகாம்பரம் ஓடாச்சேரி சுவாமிகிட்ட கிட்ட, சுவாமியில் என்ன ராமுழுக்கலும் தூக்கம் இல்லை போல இருக்கே, நீங்கள் பாட்டுக்கு உட்காந்து பெரியவாள்கிட்ட பேசிட்டு ஏதோ பாராயணங்களா மக்களமா இருந்தது அப்படின்னா, அவர் சொல்ற இல்லை இல்லை பூர்வமாக செய்யுது அப்படின்னு உடனே பதில். அப்படின்னா என்னென்ன, அவர் என்ன பண்ணிட்டார், ஏகாதசி அன்னைக்கு சாயந்தரம் அனுஷ்டானம்லாம் ஆனோடனே அவர் கண்ணை சிந்து தூங்கி போயிட்டார். தூங்கி போனோடனே ராத்திரி 10 மணிக்கு முடிச்சு விட்டார். அதுக்கப்புறம் தூக்கம் இல்லை. அதனால இவர் பெரியவாள்கிட்ட உட்காந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவருக்கு தூக்கம் வரல, ஜபம் பண்ணிருக்காரு. மற்றவாளுக்கெல்லாம் வருமே, வேடிக்கையா இருக்கும். பெரியவா கேம்பில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்படிதான் வேடிக்கையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். எல்லாம் இருந்தது. மறுநாளைக்கு கிளம்பிதான் வேணுகோபால சுவாமி கோவிலுக்கு போயாச்சு. அந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல இருந்தா அங்கேருந்து முடிச்சுட்டு பக்கத்துல ஓசூரம்மா கோவில் அப்படின்னு, ஓசூரம்மான்னு ஒரு அம்பாளங்க, அந்த ஓசூரம்மா கோவிலுக்கு போனா அங்க பிரதோஷ பூஜையை முடிச்சுட்டா. அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு கிளம்பி இந்த துங்கபத்ரா நதி பக்கத்திலேயே, துங்கபத்ரா நதி அது ஒரே மலைப்பாங்கா இருக்கும். கீழே இறங்கி போனோம், ஒரே குண்டும் குழியும் முள்ளும் கல்லுமா இருக்கும். அதிலெல்லாம் ஒரு வழியா போய் ஸ்நானம் பண்ணினா, ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா யாத்திரையே கிளம்புறா திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதுக்கு. அப்படி பார்த்தாக்க இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகளை காணும். அவர் எங்க போனார்னு தெரியல. இவாள்லாம் என்ன நினைச்சுட்டா, கூட கைங்கிற முன்னாள்லாம் ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் முத நாள் ஏகாதசி இன்னைக்கு பாராயணம் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார். அப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு துவாதசி பாராயணம் ஆனோன்னு நேர கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பேர்பராகும் அப்படின்னு இவாள்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கா. ஆனா பெரியவா இந்த போய் துங்கபத்ரால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த முள்ளுகள் எல்லாம் தாண்டிட்டு வரா இல்லையா, அப்ப காலில் முள்ளெல்லாம் குத்தி இவாள் இல்லாம வழியெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு வரா. இருந்தாலும் அதே மீறி பெரியவா காலில் முள்ளை குத்தி தானே முள்ளெல்லாம் எடுத்துன்னு இத்தனை எல்லாம் மக்களத்தோட வந்துட்டு இருக்கா. நல்ல 11 மணிக்கு வெயில்ல நடந்து வேகன்னு நடந்து வரா பெரியவா. அப்படி வரத்தே பார்த்தா அந்த வேடாச்சேரி சுவாமிகள் பின்னால வந்தார். இதை பார்த்தோன்னே ஆச்சரியமா இருந்து எங்க போயிருந்தாருன்னு கேட்டா, அவர் உடனே சொன்னார், நேற்று ராத்திரி பொழைச்சதே புனர்ஜென்மமா போச்சு, பெரியவானுங்கிறதுல பொழைச்சேன் அப்படின்னு. கூட இருந்தவர்கள், சுவாமியில நீங்க ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு எல்லாக்கும் நாங்களாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம், பெரியவா கிட்டத்துக்கு நீங்க என்ன அப்படி சொல்றீங்களே அப்படின்னார். அவர் சொன்ன, இல்ல முத நாளைக்கு இந்த ஹொசூரம்மா கோவில்ல இருந்தா இல்லையா, அந்த பக்கத்துல துங்கபத்ரா நதி இருந்ததுலாம் சொன்னேன். அங்க போய் இவர் சாயந்தரம் அனுஷ்டானத்துக்கு போயிருக்கார். அனுஷ்டானத்துக்கெல்லாம் போனவர் அங்க ஸ்நானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு என்னமோ தெரியல பிரம்ம பிடிச்சாப்புல இந்த துங்கபத்ரா பார்த்துன்னு உட்காண்டே இருந்தவர் உட்காந்தே சமைஞ்சு போனாப்புல உட்காந்துட்டார். அமாவாசை ஒட்டி இருந்ததுனால ஒரே இருட்டா போயிடுத்து. இருட்டுல இவருக்கு எப்படி வெளியில வரணும், எந்த பக்கமா போகணும், ஊர் எங்க இருக்கு, இடம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு போயிடுத்து. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத இந்த துங்கபத்ரா நதியில நடுப்புற இருக்கிற பாறையிலேயே உட்கார்ந்துட்டு ராமுழுக்கலும் நதிக்கு நடுப்புற ஒரு பாறையில உட்கார்ந்துட்டு இருட்டுல, அமாவாசை இருட்டுல விடிய உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. முத நாள் ராத்திரி ஏகாதசியில பெரிவாசனத்துல விடிய உட்காந்து ஜபம் பாராயணம் பண்ணினத்துக்கு இப்போ என்ன எடுத்துன்னு பலன் போல இருக்கு. மறுநாளைக்கு ஏகாந்தமா நதியில உட்கார்ந்துட்டு ஏகாந்த வாசம் பண்றாப்புல ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் சொன்னார். அப்புறம் பொழுது விடிஞ்சு இவர் திருப்பி இவர் அனுஷ்டானத்துல முடிச்சுட்டு பெரியவா எங்க இருக்கான்னு தேடிட்டு வந்திருக்காரு. அப்பதான் பெரியவா நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. அதைத்தான் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேன். என்ன ஆயிருக்குமோ ஏதாயிருக்குமோ தெரியல, நான் பாட்டுக்கு நெடுப்புற ராத்திரியில மாட்டின்னு விட்டேன், பொழைச்சது புனர்ஜென்மம், பெரியவா அனுகிரகம் அப்படின்ட்டு அவரும் வந்து சேர்ந்துட்டு. பெரியவானா 11 மணி ஆச்சுல வேகுன்னு ஓடாத குறை தான் நடந்து போறா. இதை பார்த்த ஏகாம்பரம் இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி சிரமமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கும் வர வழியிலேயே முள்ளுக்குள்ளெல்லாம் காலெல்லாம் குத்தி இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது பெரியவா எதுக்கு இப்படி ஓடி போறா அவசரமா அப்படின்ட்டு வேற என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட சொன்னேன், பெரியவா இந்த வயசுல இவ்வளவு அவசரமா ஓடப்படாது, மொள்ள நிதானமா நடந்து போகலாம் அப்படின்னா. நடுப்புற பொறுத்தேனும்னா தன்னோட பாதுகையிலேருந்து காலை கீழே ரோட்ல வைப்பா, இறங்கி வச்சு நிப்பா. எதுக்குன்னா ரோடு சுடுறதான்னு பாத்துக்கிறதுக்கு. ஏன்னா கூட இருக்கிறவாள்லாம் கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் நடந்து வந்துட்டு இருக்கா, மற்றவாளுக்கெல்லாம் கால் சுடுறதான்னு பாக்கிறதுக்காக தான் பாதுகை கேட்டுட்டு ரோடு சூடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துன்னே வந்துட்டு இருக்கா. வேகமா போறா, வேகமா வேற போறா. அவர் சொன்ன உடனே எல்லாரும் பக்தாள்லாம் கூட வரவாள்லாம் அவாவெல்லாம் காலில் எல்லாம் செருப்பு தான் போட்டுன்னு வரா. அதனால பெரியவா ஒன்னும் அவசரமா போக வேண்டாம், மொள்ளவே நடந்து போகலாம், பெரியவா சிரமப்படுத்தி விடாது அப்படின்னு பெரியவா உடனே சொல்றா.
வந்தவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் செருப்பு போட்டுன்னு வரா, நானும் பாதுகாப்பட்டுருக்கேன். ஆனால் கைங்கரியம் பண்ணுற நீங்கள்லாம் வெறுங்காலோட வரையில ஆச்சு மணி 11 மணியா எடுத்தனாலே சூடு ஏற ஆரம்பிச்சுடும். அதனால உங்க கால் சூடுமே, அதுக்காக தான் வேகமாக ஓடுறேன். இவளுக்கெல்லாம் கண்ணால தண்ணி வந்துடுத்து. நம்ம கால் சுடணுங்கிறதுக்காக இவர் முள்ள குத்தின காலோட இவர் வேக வேகமா ஓடணுமா? இதுக்கு பேர் தான் தாயை சிறந்த தயாவான தத்துவமா? அதுதான் பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட அன்பு தொடர்ந்து நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அற்புதப்பத்து மையலாய் இந்த மண்ணிடை வாழ்வெனும் ஆழியுள் அகப்பட்டு தையலார் எனும் சுழித்தலைப்பட்டு நான் தலை தடுமாறாமே பொய்யலாம் விடத் திருவருள் தந்து தன் பொன்னடி இணை காட்டி மெய்யனாய் வெளிகாட்டி முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே. ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர் ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர் இயல்பொடும் வணங்காதே சாந்த மார்முலை தையல் நல்லாரொடும் தலை தடுமாறாகி போந்து யான் துயர் புகாவணம் அருள் செய்து பொற்கழல் இணை காட்டி வேந்தனாய் வெளியே என் முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே. நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நின்று முன்வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற அப்பெருமறை தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய அற்புதம் முன்பினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற பெருமறை தேடிய அரும்பொருள்
அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் திற்றிய அற்புதம் அறியேனே. பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய். பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய். கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கலங்கியே கிடப்பேனை திருந்து சேவடி சிலம்பவை சிலம்பிட திருவொடும் அகலாதே. அருந்துணைவனாய் அருந்துணைவனாய் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. மாடும் சுற்றமும் மற்றுள போகமும் மங்கையர் தம்மோடும் கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுந்து குலாவியே திரிவேனை வீடு தந்து என்றன் வெந்தொழில் விட்டிட மென்மலர் கழல் காட்டி. வீடு தந்து என்றல் வெந்தொழில் விட்டிட மென்கழல் காட்டி. மென்மலர் கழல் காட்டி ஆடுவித்து ஆடுவித்து எனது அகம் புகுந்து ஆண்டதோர் அற்புதம் அறியேனே. வணங்கும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது மங்கையர் தம்மோடும் பிணைந்து வாய் இதழ் பெருவெள்ளத்து அழுந்தி நான் பித்தனாய் திரிவேனை. குணங்களும் குறிகளும் இலா குணக்கடல் கோமளத்தோடும் கூடி அணைந்து வந்து ஏனை ஆண்டு கொண்டருளிய அணைந்து வந்து எனை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே. இப்பிறப்பினில் இணை மலரு கொய்து நான் இணை மலர் கொய்து நான் இயல்பொடு அஞ்செழுத்து ஓதி தப்பிலாது பொற்கழல்களுக்கு இடாது
நான் தடமுலையார் தங்கள் மைப்புலாம் கண்ணால் ஏறுண்டு கிடப்பேனை மலரடி இணை காட்டி அப்பன் என்னை வந்து ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. ஊசலாட்டும் இவ்வுடல் உயிராயின இருவினை அறுத்து என்னை ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வறியவன் உணர்வு தந்து ஒளியாக்கி பாசமானவை பற்றறுத்து உயர்ந்ததன் பரம்பெரும் கருணையால் ஆசை தீர்த்து அடியார் அடிகூட்டிய அற்புதம் அறியேனே. பொச்சையான இப்பிறவியில் கிடந்து நான் புழுத்தலை நாய் போல இச்சையாயின ஏழையற்கே செய்து அங்கு இணங்கியே திரிவேனை இச்சகத்து அரி அயனும் எட்டாத தன் விரை மலர் கழல் காட்டி அச்சன் என்னையும் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறிகூழலார் செய்யும் செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறிகுழலார் செய்யும் கிரியும் கிழ்மையும் கெண்டயங்கண்களும் உன்னியே கிடப்பேனை இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி இணை மலர் கழல் காட்டி அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே. அற்புதம் அறியேனே. அற்புதம் அறியேனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு
உத்தர கோசமங்கை உன்ன கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.